जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर राशिफल कार्यक्रम को आपण मानकु हृदय स्वागत। आंभर एही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपरे बहुत प्रभाव पकाई थाए। आज आश्विन मास 28 दिन अक्टोबर 14 तारीख सोमवार। आजिर तिथि नक्षत्र हेउछि आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि राति 12:55 पर्यंत रहुछि। शतभिषा नक्षत्र राति 9:41 पर्यंत रहुछि। कुंभचंद्र अहोरात्र 60 दंड पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र मिथुन और मीन राशिर। आजिर निषिद्ध खाद्य हेउछि पुत्तिका बा पोई भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला प्रातरु दिबा 7:19 मध्य, पुणी दिबा 8:54 पर 11:19 मध्य। ए थिला आज दिन विषय रे। आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपणकर धन लाभ हेबार अवसर प्राप्ति होई पारे। भाग्य आपणको साथ देव। काम कार्य क्षेत्र में भल सफलता प्राप्त होई पारे। सेथिपाई आपण निजर कार्य प्रति सतर्क रुहंतु एवं समय अनुसार कार्य करिवा पय प्रयास करंतु। आपणकर निज लोकमानक सहित संबंध सामान्य रही पारे। सेथिपाई कोनोसी भावरे बहुत अधिक संबंध बनाइबा पय प्रयास करंतु नाही। निज कार्य प्रति आश्वस्त रुहंतु। समय को देखि करी कोनोसी कार्य को करंतु, जहा फल आपण को सफलता भल मिलिबो। प्रेम संबंध को नहीं करी मामला खराब होई पारे। जड़े अन्य प्रति अविश्वास कारण चिंतार महल बनी पारे। कोनोसी भावरे अलग हेबार स्थिति उत्पन्न होई पारे। जदि आपण कार्य व्यवसाय तेबे कार्य व्यवसाय संबंधित लाभ प्राप्ति हेबार अवसर प्राप्त होई पारे। कोनोसी कारणरू विवाद उत्पन्न हेबार संभावना बनी पारे। वर्तमान समय रे विशेष रूप स्वास्थ्य तथा शत्रुओं प्रति सावधान रुहंतु, जहा फल कौन प्रकार समस्या उत्पन्न न हेउ सेथिपाई प्रथम हुई यार विशेष ध्यान रखिबे। एथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। बाहर को यात्रा इत्यादि रे लाभ प्राप्ति हेबार संभावना अछि। वर्तमान समय रे आपनको पाई कोनोसी बाहर को यात्रा रे जीवार जोग मध्य बनुछि। जदि आपण विदेश यात्रा करबा को मन बनाई छंती तेबे प्रयास करिवारे सफलता प्राप्त होई पारे। संतान पक्ष को नहीं करी चिंता उत्पन्न होई पारे। शीघ्र आज कौनसी मध्य कार्य करंतु नाही। निजर सहकर्मी मानक सहित भल संबंध बनाए रखिबा को प्रयास करंतु, जहा फल आपण को सफलता भल मिलिबो। निजर प्रेमी जनकर परस्पर मध्य सामंजस्य उत्तम हेउ यार ध्यान रखिबा आवश्यक। जदि कौनसी भावरे परस्पर मध्य मतभेद उत्पन्न हुए तेबे ताहाकू दूर करने को प्रयास करंतु। निजर जीवन रे बड़ उद्देश्य रे पूर्ति पाई अल्प बहुत त्याग करने भी लाभदायक हेबो। जदि कौनसी भावरे कार्य व्यवसाय संबंधित कौनसी असुविधा अछि तेबे ताहाकू दूर करने को प्रयास करिबा आपणक पई भल होई पारे। कौनसी भावरे रक्त संबंधित विकार उत्पन्न हेबार संभावना बनुछि। तत्वरी परीक्षण आवश्यकता पड़ी पारे। एथिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आर्थिक मामला रे स्थिति मजबूत रहिबो। आपण जेउ कोनोसी क्षेत्र रे कार्यरत अटंती सही क्षेत्र रे आपण को भल सफलता प्राप्त हेबार संभावना बनी पारे। आपण कोनोसी मध्य कार्य को धैर्य पूर्वक करबा को प्रयास करंतु। एही समय आपणक पय चिंतापूर्ण होई पारे। सेथिपाई वर्तमान समय रे कोनोसी मध्य शुभ कार्य करबा को आपण को चिंतापूर्ण स्थिति रे पकाई पारे। सेथिपाई वर्तमान समय रे कोनोसी मध्य शुभ किबा मंगल कार्य न करबा पई आपणक पई उत्तम होई पारे। वर्तमान समय रे दाम्पत्य जीवन को नहीं करी मध्य स्थिति प्रतिकूल रही पारे, जहा फल रे आपणकर काम कार्य मध्य प्रभावित होई पारे तथा घर परिवार रे अशांतिर महल बनी पारे। शीघ्र बाजी कौनसी मध्य कार्य को करंतु नाही, अन्यथा क्षतिग्रस्त उठाइबा को पड़ी पारे। जदि आपण कार्य व्यवसाय संबंधित अटे
ସାମାନ୍ୟ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ୁଥିବା, ମନରେ ଅଶାନ୍ତ ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ବିବାଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ନିଜ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରେମୀଜନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେଉ, ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଗଳତା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ନିବେଶର ମାର୍ଗ ଖୋଜିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଲ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପକଡ଼ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଭବନ, ବାହନ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ ତଥା ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ପଦ ପୋଜିସନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବ୍ୟବଧାନ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଅତଃ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଗଳତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥିତି ବନିବ। ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଭାବରେ ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ସିଜନାଲ ରୋଗ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ହୁଏ ତେବେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରମୋସନର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ହୋଇପାରେ ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପରସ୍ପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଭଲ ବନୁଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପିଛା କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିପଟାଇବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଅତଃ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ତଥା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ବିବାଦ ନ ହେଉ, ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାକୁ ମନ ବଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଏବଂ ସାଥ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ବୁଝିବା ସହିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ମଜବୁତ ଅଟେ, ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ରହିବ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧନଧାନ୍ୟ, ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆଦି ଭଲ ରହିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନେବା ପରେ ହିଁ
କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ତଥା ଘର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ବନିପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲକୁଲ ନିବେଶ କରିବାକୁ ମନ ବଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କରିବାରୁ ଆପଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିବାରୁ ମନ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଭବନ, ବାହନ ଇତ୍ୟାଦିର ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଜଣେ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ରାଗ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳତା ବହୁତ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ମାମଲା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ମାହୋଲ ବନିପାରେ। କୌଣସି ଭାବରେ ଅଲଗା ହେବାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନର ଦେବା ନେବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୋଇପାରିଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅସୁବିଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା କିଛି ହୋଇପାରେ। ଏଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତତା ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା ତଥା ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଘର ପରିବାରଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ବନାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅତଃ ଆପଣ ନିଜର ଘର ପରିବାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଭଲ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥିତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣରୁ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଅତଃ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଲ ଦିଗରେ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ସହିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ମଜବୁତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାର ମାହୋଲ ବନିପାରେ। ନିଜ ସହ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଭଲ ମିଳିବ। ଧନ ଧାନ୍ୟ, ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅକସ୍ମାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ କାରବାରରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଉନ୍ନତିଦାୟକ ରହିବ।
ଅତଃ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଘର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗୃହ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତାହା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦଖଲ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମୀଜନମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ କୌଣସି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର କାରଣ ହେଉ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ପଦ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବ୍ୟବଧାନ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦିବାଜିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନିବ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ବନିପାରେ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅବସର ମିଳିବ ତଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି କାମକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ସେଥିରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାମଲାରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଏହି ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ତାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନେବା ପରେ ହିଁ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସାବଧାନ ରହିବେ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।